Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allah subhanahu wa ta'alaga çeksiz şükürler, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga salavat salamlar aytkandan keyin, hurmatlı musulmanlar toğanlar, hurmatlı mekendeşler, hurmatlı cemaat, hurmatlı mekendeşler, bardığımızın ibadetimizni Kudayım kabul kılsın. Allah subhanahu wa ta'ala jürögübüzgө jaraşa baa beret arbiribizden. Süretті qozdап alış, сөздөрдү qozdап alış har bir adamның қолынан келет экен. Бирок бул жүрөктү qozdогон bir миллиондун бирине насип болот экен, урматтуу бир туугандар. Кудай Таала ошон үчүн Куранда кажерде болсо қалилемме тaqilun, қалилемме ташкурун, шүкүр кылгандар да аз, акылын иштеткендер да аз, bir нерсеге разы болгондор да аз деп bir улуу зат Арафатка барып, хажыда Geçke çeyin uşu, Allah Teala'm özün uşu şükür kılıuçularda da az kılıp jaratıpsın, akılın bir nesege iştetkenderdi de az kılgan ekensin, adamdardın köpçülüğü uşu şükür kılbas bolot, azdardın içine koş dep dua kılç eken. Hurmatlı bir tuğandarыбыз, bardığımız Kudayım işi kılıp, uşu dünyada sırtımızda qoz görünümüş etip atabız. İçki dünyabızda Allah Teala qoz tosun. Bardığımız bir mekendin jaramdarыбыз bir tuğandar. Uşul jerde tınçlık bolgon üçün, uşul jerde bir mıyzamdуулuk bolgon üçün şunday jırgal gündördü görüp atabız. Uşul uçurlarda mına meçitlerде monda ibadatыбызды kılıp, kalagan jeribиz bolup atat. Allah Teala mına bardıq nersege şükür bolsun, dinibizge şükür, tokçuluğubuzga şükür, tınçlığыбызга şükür, mamlekettүүлүгүбүzгө şükür, bardıq şükürler bolup atat. Hurmatlı bir tuğandar, Kudayım şükür kıla turgan nersenin bardığının mına tüğ çokularına jetip atabız. Uşul uçurlarda bir mamleketlerde kaçan bomba jarılıp ketet dep oturgandar var. Kaçan gelip uşu janımda turgan apama ok tiyip kalat dep. Kaçan uşu nar isteme gelip turup bir oktun bir salkındısı gelip tiyip kalat dep turup uşintip jaşap atkandar da var. Kuday saktasın. Bir geçke çeyin jetebizbi jetpeyibizbi dep sızdap. Bayanı gördük, Palestina'da bir internette çıktı bir ata, ar birimiz baldarыбызды göz aldığımız kalalıçı gördünüzler. 4 balası var eken. Bak 4 balasının urandılarının astına kalıp tapbaydı, üy bölösü жоқ. Bu yerde çurkap жүрөт. Baldarının, kızlarının atın atap, bir iya dep, bir jol üyünün ordu çıkarıp koygulaçı dep, uşa taştandılardı aralap çurkap жүрөt gördüңүздөр. Kuday saktasın. Bardığımız monday tınçlıktın üstünde turup atabız bu bir tuğandar, uşunu bağlaylı. Geliңizler bir жүрөгүбүздөн uşunu bağlaylı, bir-biribizди sın pikir menen karabaylı. Sın pikir menen az sındı Allah Teala beret. Kimimizdin kim ekenimizdi Allah Teala yelekten ötkөрüp alat gördüңүzдөр da. Biz bir-biribizge jardam bereli. Bul dünyaga gelgendemde bir-biribizdi jardam beriş üçün gelgenbiz. Bir-biribizdi davat kılıp bir-biribizdi dinge çakırış üçün gelgenbiz. Özüңdөгü nerseni la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsihi de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem silerдің biröňörдүн imanыңар толук болбойт дейт. Толук имандын ээси болбойсуңар. Качан гана өзүңөргө жакшы көргөн нерселерди башка бирөөгө жакшы көрмөйүнчө дейт. Өзүбүзгө тынчтыкты жакшы көрүп атабызбы? Өзүбүзгө имандуулукту жакшы көрүп атабызбы? Өзүбүзгө билимдүүлүктү жакшы көрүп атабызбы? Өзүбүзгө маданияттуулукту жакшы көрүп атабызбы? Токчулукту, молчулукту жакшы көрүп атабызбы? Башка бирөөгө да ошону жүрөктөн жакшы көрмөйүнчө толук имандуу болбойсуңар дейт. Bir tuğandar bardыңар gelиңиздер. Sahabalar, Peygamberimizin sahabaları da birbirine jolukkandaçı, gelçi bir az bolsa da bir imandaşalıçı deçi birbirine. İman jönünde bir neseni aytalıçı, Allah'ını birbiribizge esteteliçi, kıyamat bar ekenini esteteliçi, erteң tozok bar, montip günölü olsaң barıp tozoko güyörüڭdü esteteliçi dep birbirine gelgile biraz imandaşalı deçile. Hurmatlı bir tuğandar bijerlerge gelip atkanımızdan mına Kudayga şükürler bolsun. Allah Teala'm uşu nerselerdi kut kılsın gördüңүздөр. Mekenimiz uşul yerlerde jaşap atabız. Birok
Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадистеріне таянып айтсақчы, мұсылман адамчы, мұсылман, тура мұсылман. Мұсылман bir günöөгө батып коюшу мүмкүн экен. Мұсылман bir ачуусу менен bir чоң күнөө кылып коюшу мүмкүн экен. Мұсылман bir жерде уурдап коюшу, bir жерде ар нерсени кылып коюшу мүмкүн экен. Бирок мұсылман калп айтпайт деген көрдүңүздөр. Эми ошо мекендин жараныбыз, ушул жерде bir жакшылык каалап атабыз. Мечиттерге келгенде ушундай болуп атабыз десек, bir тартипке келели таксырлар. Эркиндигибизди ушундай берди. Мен ушу жерде эч коркпой айта алам. Саясаттын эч нерсеге кийлигишпейбиз. Бирок бизге кайсы жетекчи келбесин, бардыгы динге каршы жетекчи келген эмес бизге. Азыркы ажообуз дагы мына Алла разы болсун. Кечеле мен Баткенде да айттым, мына умрага чогуу барып келдик. Адам менен ким экенин билсең сапарлаш бол дейт. Ошо ыйык жер Алла Тааланын Каабасында чогуу кирдик ошо жерге. Чогуу кирип чогуу намаз окудук. Ошол жерлерде ыйлап дуа кылгандарын кече айтып бердим. Бардыгыңыздарга дагы бир жолу айтам. Азыркы ажоолорубузда келип туруп ал жерлерге мечиттерди куралы деп. Кудайым буйрса мына бул ниет кылып атабыз. Кече Баткенде да айттык. Баткенде 1-2 гектар жер алып бир чоң мечит куралы деп. Бул жерлерде дагычы азыр заманбап мечиттерге адамдар муктаж болуп калды, көрдүңүздөр да. Катардагы эле мечит эмес, ушу Ош шаарындагы биздин исламыбыздын, биздин Кыргызстандагы мусулманчылыктын эң ушу мекени деп ушу Ош шаарын айтсак болот. Дайыма эле бир бутубуз ушул жерде. Анткени мусулмандардын талабы ушул жерде көп, урматтуу бир туугандар. Ушул жерлерге да бир чоң мечиттерди курабыз. Ар бир областтын центрларына аябай бир акыркы заманбап боло турганча, Кудайым буйрса бардыгыбыз амин деп туралы. Ушундай эркиндиктерди берди, илимди берди Кудай Таала. Араларыбызда карыларды берди. Уже остановка сайын мечит. Медреселерибизде 10 миң деген балдарыбыз окуп атат. Кече мына Египет мамлекетине барып келдик. 1000ден ашык экен балачы. Биздин учурда бир 100дөй эле. 1000ден ашык бала окуйт экен. Ким кой деп атат? Эч ким кой деген жок таксырлар. Бирок кээ бир нерселерде мен бир жерлерде сиздерге мына Кудайга шүгүр, мен бир жерлерде ыймандуу канчалаган кызмат кылган адамсыңар. Биз бир дененин мүчөсүндөйбүз. Бирөөбүз кол болсок, бирөөбүз мурунбуз, бирөөбүз кулак болсок, бирөөбүз көзбүз таксырлар. Ошону унутпайлы. Анан бирок кээ бир учурларда, туура кээ бир учурларда адам деген каталашат экен. Күллү бани адам хаттаун ва хайрул хаттаин ат-тавабун деп Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат. Ар бир адам баласы ката кылат дейт. Ар бир адам баласы каталашат. Бирок ошо каталашкандардын каталаштым деп эле отуруп алганы анын да жакшысы бар дейт. Жамандын да жакшысы болот. Ал жакшысы кайсы десе, катасын мойнуна алып калганы дейт. Тооба кылып калганы. Алланын астында болсун, каякта болбосун. Бирок урматтуу мусулмандар, бизде да ката бар. Ошо казекемде бул жерде отурган ар бирибизде катачылыктар бар. Кээ бирлерде бир мындай топтолуша калып туруп, кээ бир бизде Алла разы болсун, канчалаган мына ислам жамааттары бар. Туура. Кече да айтып атабыз, кээ бир инсандар адамдын табиятын өзгөртүп болбойт экен. Кээ бир адам бар, мисалы үчүн динди китеп окуп жеткизгиси келет. Кээ бирөө бар, телевизордон сүйлөп жеткизгиси келет экен. Кээ бирөө бар, көчөгө чыгып эшиктерди такылдатып жеткизгиси келет. Кээ бирөө дагы бир башка нерсе менен. Ошо өзүнүн табиятына жараша жамааттар түптөлүп, ислам жаралгандан бери келаткан нерсе, көрдүңүздөр. Анан жамаат болуп бардыгынын эле ниети бир, урматтуу бир тууган. Бардыгы эле ошо чокуга чыгалы, бардыгыбыз эле бейишке кирели деп атабыз. Жок болбосо жамаат болуп эмне кыласың? Үйүңдө азыр күнөө кылам десең деле көчөдө толтура бар. Туурабы? Антип ишиң жок жүрсөң деле. Азыр ачка деле адам калбай калды көчөдө. Адамдарды азыр мына дыйканчылыктын учурунда барып атабыз. Илгери мына бул жерде бир аз жаш өтүп калгандар билет, жаш балдар билбей калышы мүмкүн. 90-жылдары, 90-дан 2000-жылга чейин адамдар уш жерде нанга акча таппай калган, билесиңерби? Мындай айтканда, чала пол ачарчылык эле болуп калган ошол учурларда. Үйүндө макарон бышырып жеп аткан үйдү көрсөң, ошо бактылуу адам катары көрчүсүң. Биз студент кездерде ушу билем, балдар менен ээчи ушу медреселерде. Ошо жаныбызда бир пирожки сатат эле. Ошо жерге барып пирожкинин жытын жыттап 1-2 саат жыттасаң, ошо пирожки жегендей болуп каласың, көрдүңүз. Ошо жыттаганы барып келет эле. Жүргүлөчү пирожки жыттап келели деп, көрдүңүздөр. Бирок азыр астыңа тамак коюп койсоң, ошо тамакты ичип бүтө албай атасың, көрдүңүздөр. Мына аталарыбыз билет, мына калыс болсун. Илгери больницага барса 90% калккачы, 90% больницага ооруп келгендерди докторлар, бир аз курортко барып эс алчы, бир аз
күчтүүрөөк тамак иччи деп ушинтип диагноз коюп берчү экен. Азыр доктурга барчы, эмне дейт? Доктурга барсаң айтып атат, эй, физически кичине кыймылдачы, анан диета кармачы деп атат. Көрдүңүздөрбү? Токчулук кандай болуп кетти. Эч ким эч нерсе менен таң калтыра албайт. Урматтуу бир туугандар, ушундай тынчтыкта жашап атабыз. Мына Африка мамлекеттерин көрүп атабыз. Бизге го жетишип атат. Канчалаган мамлекеттерде сууга зар болуу, ылай сууну ичип жашап атышат, көрдүңүздөр. Бардыгына шүгүр дейли. Ушундай мекенибиз барбы? Таксырлар, бирок биз башкаларга үлгү бололу. Мусулмандар үлгү бололу. Мусулмандар биримдиктин башын биз көрсөтөлү. Ар бир жерде эч бир мындай жамааттардычы, мисалы үчүн мамлекет чындап жанагынтип курал колдоном, бир теракт кылам, мындай деген ал мамлекетте өзү эсептешип алган. А бирок мындай кызмат кылып аткандардычы бири-бирине биз эч нерсе дей албайбыз, урматтуу бир туугандар. Бирок ар бир кишинин кемчилиги болгондой, ошондой ар бир жамааттын да өзүнө жараша кемчилиги бар, көрдүңүздөр. Кээ бир учурларда бир жамаат болуп алып атат дагы, только биз өзү мындай айтканда, мындай түшүнүк карап турсаң, бир эле жамаатты айтып аткан жокмун. Бардыгы мына мени бул жерде камерада тартып атат. Бардыгына мен айтам, көрдүңүздөр да. Урматтуу бир туугандар, кээ бирдечи мен оригинал мусулманмын, тиги менин жамаатыма кошулбаган фальшивый мусулман дегендей эле түшүнүктө жүрүп атат да кээ бир адамдарыбыз. Баары болбосо да арасында адамдар бар экен. Кече эле көчөдөн келип кирип алып туруп ошондой түшүнүккө кирип алган. Бул жакшы эмес, урматтуу бир тууган. Көрдүңүздөр, айтабыз. Бул жерлерде мына какшап аткан мына Мухтар аке, мен билгенден 30 жылдан бери ошо динге кызмат кылып жүргөн адам. Макбулдамда мына биз кичикибизде чоңойгонбуз. Ушул кишилер бир арамга минтип, арам нерсени кармап көрө элек. Анткени балагатка толгондо ошо медресеге келген. Ошо оюнча мына Пакистанда окуду, ошо оюнча келатат. Мына каракелерибиз ушундай бул жерде. Бирок ушундай адамдар бейишке киреби? Же азыр мас болуп көчөдө отуруп эртең келип бир тооба кылган адам киреби? Алланын колунда бул нерсечи. Эч кимиз бир нерсеге эметип ийбейли да, ишенип ийбейли, урматтуу бир тууган. Анан мекенибизди да барктап алалы. Мекендин үстүндө жүргөндөчү колдо бар алтындын баркы жок болот экен. Илгеле Маулана Жалалуддин Руми деп ушу олиялардын пири болгон, олиялардын атасы болгон улуу зат өткөн, көрдүңүздөр. Ошо кишинин окуясын айтат. 18 жаштарында ушинтип бир ушундай улуу затка жолугуп, таасирленип, ошого шакирт болуп, ошондон кийин ушундай тарбиялуу болгон экен. Жанында 40 жылдан ашык жүргөн адамдар ушу бир да жолу бутун сунуп отурганын көрбөптүр. Дайыма бутун тартып отурат экен. Уктаган учурларында да бутун жыйнаштырып алат экен. Ошенткенде карып карган кездеринде устазым 40 жылдан ашык жаныңда жүрдүм. Бутуңду ойго учуруңда эмес, уктап атканда да сунганыңды көрбөдүм дегенде ыйлап айткан экен. Мен ушу көзүмдү жумуп уйкуга кетем, пайгамбарыбыз жаныма келет деген экен, түшүмө дептир. Пайгамбардын хузурунда, пайгамбардын астында бутумду сунуп калгандан уялып туруп, ошентип бутумду жыйнап алам деген экен. Ошенткен улуу заттардын айткан хикаяларында ушундай бир нерсе айтылат, көрдүңүздөр. Бир адам ушунда каракчы болгон экен, көрдүңүздөр. Азыр рекет деп коет эмеспизби? Жол тоногуч. Өткөндөрдө кермен менен ал кезде кербендер өтөт экен, алтын куржунун ушу тонойт экен, көрдүңүздөр. Ким эле тоногон, кимге жагат, урматтуу бир тууган. Көрдүңүз, жол чапкан адам канча жыл ушинтип өмүрүн өткөрөт экен, өзүнүн армиясы бар экен адамдарды. Бир күнү ушундай бир жерде бир ушундай салих адам, Кудайга жакын адам ушу кермен менен кетип атканда багыларды тосуп, кербенди бүт тоноп, баягы салих адамга келип туруп ушинткен кезде анан баягы каракчыны карап туруп, эй, энең ушун үчүн төрөгөнбү бактысыз? Ошентип жол тосуп, адамдардын арам акчасын алып туруп, тозоку болгонго энең төрөгөн экен да сени дегенде, ошол нерседен адам таасирленген экен, көрдүңүздөр да. Таасирленип туруп, тооба келтирип, эй, шейхим, сиз менин туура жолго түшүшүмө сиз себеп болдуңуз. Мага бир насыят кылыңыз деген учурларда мен болду, Кудайга тооба кылдым, жолуман кайтамын, мени эмне иш кылайын? Сен эми Кудайга кайт деген экен. Анан ал Кудай тообагымды канткенде билем, кабыл болгонун канткенде билем дегенде, бир ушундай бутак жерге сайып кой, күндө сугарып кой. Ошо бутак бүрдөгөн учурда сенин тообаңдын
kabul bolgonun belgisi dep turup jolunu ulap ketет экен. Баягы чындап Кудайдан коркуп калган адам келип туруп бир бутакты жерге сайып, ошону карап, анан баягы кылып жүргөн ишинин тескерисин кылат экен. Өткөн кербендердин бардыгын коноктойт экен. Ушинтип кой союп, дастаркан жайып, эч кимди ушу белексиз кетирбей канча бир жыл өтөт экен. Бүрдөбөй коет экен. Баягыны карайт, бүрдөбөйт. Ортодон канчалаган жылдар өтөт. Ошондон бир күнү дагы бир кербен кетип атканда, бирөөнү кармап туруп ошентип чай ичип кет дейт экен. Чай ич дегенде, "Жо, мен ушундай шашып баратам" десе, "Жо, бир тууганым, мен ушундай ант бергенмин Кудайга. Бир да кишини чай ичирбей кетирбеймин. Бир дастарканга отуруп кет" десе болбойт экен. Экөө ушинтип атканда аттын үстүндө турган киши камчы менен чабат экен. Чапканда эми мурун каракчы болуп жүргөн эме мурункусуна кайтып баягычы жини келип туруп анан колундагы найзасы менен анан уруп алат экен ачуу менен. Ошондон анан мынтип кулап түшкөн учурларда кайра барып, Кудайым" деп, баягы мынтип бутакты караса бутак турат дейт баягыда каткан эле боюнча. Кудайым, ушу сөз берип алып туруп кайра жаман адатыма келип алдым. Канча жыл убара болдум эле, эмне кылып салдым деп, баягыны алып барса жаны чыгып кетип баратат. Ошо кезде анан мынтип караса ушул жеринде бир кагаз турган экен. Кагазды алып караса, өзүнүн мекенинин чыккынчысы болгон адам экен. Душмандарга мекенинин карталарын чыйып, ушул жерден кирсең оңой киресиң, ушул жерди талкаласаң баланчаны өлтүрсөң ушу менин мекенимди басып аласың деп чыккынчыларга саткын болуп бараткан киши экен. Баягы кагазды алган учурларда жаны чыгып кетип баратып, "Мени Кудай жазалады, мен ушундай чыккынчы элем" деп туруп анан жан берет экен. Жан бергенде ушинтип карап, баягы ыйлап туруп анан баягы бутакты караса, бутакта ушинтип бүрлөрдү ача баштаган экен. Урматтуу бир тууган, мындан бир киши өлтүрүп кой деп түшүнбөйлү бул нерселерденчи. Мекендин улуулугун көрүп атасыңарбы? Бул бир мисал, бирок ар бирибиз ушундан бир үлгү алалы да, көрдүңүздөр. Туркияда бир чоң акыны бар булардын. Биздин Байдылда Сарнагоев дегендей. Бир саясий эме менен мекенинен качып башка жерде жүрүп, канча жыл мекенин сагынып туруп, мекеним" деп жазган ыры бар экен. Мекеним, эгер сенин бооруңа барып туруп, бир ушундай бир бутакты жерге сайсам, жерге сайып ошондой кызмат кылып койгон болсом, мен арманым жок дүйнөдөн өтөт элем деген экен. Урматтуу бир туугандар, мекен деген ошондой улуу нерсе болот. Мына көрдүңүздөр, умрага, ажыга күнүнө эле барып атасыздар. Ошо Алла Тааланын эң ыйык деген жеринде туруп ошту сагынып атасыңарбы, көрдүңүздөр да. Мен Россияларда канча жерлерге барып келдим. Мигранттарды ошол жерде миллиондогон акчаны кармаган. Ошентип туруп 200 миң, 500 миң долларлык машинени айдап жүргөн балдардагычы. Эптеп бир аз иштеп туруп эптеп кайтамын, ошо ноокаттанмын, кара сууданмын деген балдарды көп көрдүм байкелерде. Көрдүңүздөр, адамды башка нерсе кандыра албайт экен. Кудай сактасын да. Бул мекен дегенде ушундай барктайлы. Энебиздин курсагынан ушул жерге түшкөнбүз, урматтуу бир туугандар. Бирок ошо мекенде тынчтык болсун десек, келиңиздер. Тынчтык болсун, балдарыбыз жаман күн көрбөсүн, эртең ушул жерде адамдар бөлүнбөсүн десек, биз баштап береличи. Ансыз деле бөлүнгөн көчөдө толуп атат. Көрдүңүздөр да, ансыз деле бөлө турган адамдар. Бирок мечиттин ичиндегилер оңолгондон анан көчө оңолот, көрдүңүздөр. Көчөнү айта бербейличи, биз биринчи ушуягыбызды оңдоп алалычы, таксырлар. Келиңиздер. Ошон үчүн бобу бири-бирибизди мусулман катары сыйлайлы. Канчалаган адамдарды көрдүк, таксырлар. Мына баланча жамааттан дейт, мынтип мамилелешсең ушундай жакшы адам, көрдүңүздөр. Жөн эле туруп эле алтындай болгон адамдарды, ушундай алтындай бейишке бара турган адамдарды күнөөлөп салган учурларда болуп атат да. Ал эмне? Тиги жамаатта жүрөт, тиги жамаатта жүрөт деп. Бирок бул ката түшүнүк. Бир эле жамаат ушундай биздики жөн эле эмени бейиштичи акча менен сатып алып бурондоп койгондой сүйлөп калдык да, көрдүңүздөр да. Болду, ушу менен болсоң болот, муну менен болсоң тозоку дегенде. Андай нерселерге барбайлы, таксырлар, көрдүңүздөр. Ким эмнеси менен кызмат кылса кылсын. Бизде ушундай дин эркиндиги берилип атабы, таксырлар, бирок кээ бир нерселерди оңдойлу. Эми оңдой турган нерселерге кичине бир токтолуп өтөйүн. Таксырлар, бардыңыздар ушу кээ бир кемчиликтерибизди моюнга алалы да, болуп аткан кемчиликтерди. Кайсы эле бир жамаатты монтип көрсөтүп аткан жокмун. Бизде ислам кызмат кылам деген ондогон жамааттарыбыз бар да. Баарын айтып аткан нерсебиз, көрдүңүз.
көрдүңүздөр. Өзүбүздүн жана эгоисттик сезимдерибизди таштайлы. Бири-бирибизди жек көргөндө таштайлы, урматтуу биртуган. Бири-бирибиз менен мондай биригели. Эң биринчи нерсе мыйзамдуулукка башыйелы, таксырлар. Биздин мамлекетибиз барбы? Паспорт көтөрүп жүрөбүзбү? Ошо паспорт менен сыртка умра ажыга барып келип атабызбы? Паспортуң жок болсунчу, азыр эмне болосуң көрдү. Паспорту жокторду мына биз көзүбүз менен көргөнбүз. Мамлекети жок, колунда паспорту жок. Урданып ар кайсы мамлекеттин паспортун алып аны суроо бүтүп калып, кайра баргандан коркуп, ошентип ошо бир барак бизде күндө ID картты 2 күндө бирден жоготуп кайра жаңыдан жаздырып атабыз. Баркы жок бизге. Бирок ошо ID картты урматтуу бир тууган өзүнүн жанында карегиндей сактайт да ошо. Он бир жерден эптеп 5 жылы калды, 4 жылы калды деп туруп бүткөндө ошо жинди болуп кеткен адамдарды көргөнмүн мен Египетте. Көрдүңүздөр, окуп атканда. Эми каяка барам депчи. Көрдүңүздөр, эми түрмөгө барамбы же өлөмбү деп. Эки нерсе күтүп. Анан биз ушундай паспортубузду көтөрүп жүрөбүзбү? Ушундай мекенде жашап атабызбы? Бир туугандар, келиңиздер, ыкка келели, көрдүңүздөр. Биз биринчиден ыйманыбыз бар. Мечиттерге келип атабыз. Экинчиден иншалла тамактын даамын билген акылыбыз бар. Келиңиздер, бири-бирибиз менен сүйлөшө алабыз, туурабы? Бардыгыбыз ошентели. Анан жана сүйлөшкөндү билбеген көптөрдү көрдүм да. Мечиттерде, Бишкекте мына болгон нерсени айтып атабыз. Мечитке киресиң, бир жерге барып шам окуп калдым баягы күнү. Айтпай эле коеюн, Бишкектин бир мечитинде. Ошондой бүткөндөн кийин эми элге бир-эки аят айтып коеюн деп ордуман турсам 4-5 чыгып кетти. Мейли иши бар го. Да бир экөө телефон чукуп отурат. Адамдар көрдүңүздү, адамдын да карап билесиз эмне экенинчи. Бири-бири менен батышпай калган да ошол жерге. Эптеп намаз үчүн. Сүннөттү бир жерде окуй калып, мына чын нерсе буларчы. Мен жалганда айтып аткан жокмун. Фарызга ошо өлгөнүнүн күнүнөн келет да, көрдүңүздөр. Бир сапка тура албайт ошол жерде. Чукушуп бири-бири мененчи. Ошо бычак берсең сайышып ийет ошолор, көрдүңүздөр. Ошондой абалга келбедикпи? Же калп десеңер айткыла. Барбы ошо Оштода ошо барбы көрдүңүздөр да. Чыгып кетип адамды жактырбай, бул мындай, мунун мунун чапаны жок, мунун селдеси жок, мунун топу кийип алыптыр, бул костюм кийип алыптыр деген эле оюн менен ойноп калдык да, көрдүңүздөр. Бизди ушу бир душмандар акылыбызды ушинтип ушуга салып коюп туруп өздөрү космоско учуп кетип калды, көрдүңүздөр да. Биз ошону талашып жүрөбүз. Сен чапан кийдиң, сен муну кийдиң, сен маазы кийип алдың, сен кийбей койдуң эле деген ушундай эле талаш менен болуп калдык да. Таксырлар мындай кылбайлы, келдиңиздер да. Ынтымакташалы, бири-бирибизди кемчилигибиз менен кабыл кылалы. Инсан баласы кемчиликтүү болот. Ушу бирөө менен дос болуп атканда ушунун эртең кемчилиги чыгат сөзсүз деп туруп кабыл кылалы. Анан бир кемчиликти көрүп алып туруп оройтуп аны айтпайчы. Таксырлар, ошо мечитке кирип калсак адамдар жактырбай чыгып кетет. Бир аз 5-10 мүнөт сүйлөшүп, эшикке чыксаң тамеки чегип эшикте турушат, куруп болуп, көрдүңүз. Алланын аяты айтылып атканга да ишенбей калган, көрдүңүз. Ошончолук жана жүрөгүндөгү ишенич ошончолук калып барып койгондорду көрдүк. Көчөлөрдө чыгып алып туруп, ошончолук жек көрүү, бири-бирине жек көрүүлөрдү көрдүңүздөр. Араб мамлекеттерде эмне согуш болгон мамлекеттерде көрбөдүкпү? Согуштун арды жакшы болдубу? Адамдардын канча проценти кырылып, канча бир миллиондогон адамдар башка жерге качып, канчалаган балдар жетим калып, жалаң ушундай нерселер менен анан келип атабыз да. Ынтымаксыздык, бири-бирине бөлүнмөй, бул нерселерге жол бербейли, урматтуу бир туугандар. Мамлекетпи, келечекте балдарыбыз ыйлабасын дейлиби? Ушул жерлерде бир жаман нерселер болуп, адамдар бөлүнүп жарылбасын дейлиби? Дей турган болсок, урматтуу, ошону ниет кылган болсок, келиңиздер, баарыңыздар ушу бири-биринин сыйлаганга өткүлө. Ар ким өзүнүкүн туура, анан башканыкы туура эмес дебесин. Бардыгы туура. Кудайым буйрса, иншалла, бул жерде кылып аткандардынчы туура эмесин биз айтабыз. Акыйдадан чыгып баратканын биз айтабыз. Таксырлар, аалымдар бар ошол жерде, канчалаган аалымдар айтат. Шарияттан чыгып туруп башка мамлекетке зыян келип атканын айтабыз, урматтуу бир туугандар. Ушундай деп, аны мамлекет өзү карайт, көрдүңүздөр да. Бирок мондай келгенде биз ар ким өзүбүздөн өкүм чыгарбайлы. Өзүңдүн билимиңдин деңгээлинде кыл. Анан өзүң билбеген нерсени сүйлөп күнөөкөр болбочу. Мечитке келип алып туруп сооп табам деп күнөө таппачы, урматтуу бир туугандар. Келиңиздер, биригели биринчи нерсе сураныч мыйзамдуулукка башыйелы. Көрдүңүздөр. Атыйуллаха ва атыйур расула ва улил амри минкум. Силер Аллага башый келе, пайгамбарга башый келе. Анан силердин араңарда
Şаардан чыккан башчыларга баш ийгиле дейт. Биз ушундай бир мамлекетпиз. Адамдар суктана турган мамлекетпиз. Кече башыбызга кыйынчылык келгенде көрдүк го, адамдар кандай жер үчүн, 1 метр жер үчүн адамдар жанын берерин көрдүк го. Ошондой мамлекетте турабыз. Тоосу бар, көлү бар, суусу бар, жамгыры бар, кары бар, кышы бар, жайы бар, жазы бар, күзү бар. Көрдүңүздөр. Кудайга шүгүрбү? Мамлекет башчыбыз бар, биздин жетекчилерибиз бар, мыйзамдарыбыз туура. Сени намаз окуп деп атабы? Жок. Кечеде айттым, Чубак ажы бардыгыбыздын устазыбыз, бардыгыбыз карыс болуп калдык. Чубак ажеке 10 жыл ичиндечи, 10 жыл ичинде падышага айта турганда сөзүн айтты, көчөдөгү сойкуга айта турган сөзүн да айтты, араба кечке дагы барып туруп сөзүн айтты, мечитте отурган такыбасына да айтты, көчөдөгү аракетине да айтты. Туурабы 10 күн, 10 күн тун күн дебей аракет кылды. Ошон үчүн ыйлады. Өлгөндө ошол учурларда коронавирус барыбыз ооруп жатат элек. Ал учурда атасы баласына жаназа окуй албай калган учурлар болду. Көрдүңүздөр, бара албай калды. Мен көзүм менен көрдүм. Атасы баласына бара албай калды, үйүнөн тура албай. Ошондой учурда өлгөндө адамдар тоскоолдукка карабай өзүнүн өмүрүн тобокелге салып туруп 20 миңдей адам жаназага бардыбы, көрдүңүздөр. Адамдын баркы кандай экен, көрдүңүздөр. Тынчтыкта өлсөм не болот эле? Бирок бардыгыбыз 7 жашы баладан баштап 90 жашкы карыябызга чейин бардыгыбызга устаз болду. Ошол киши айтат эле, биздин мамлекеттин башчыларынан айланса болот. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, келиңиздер, ошо нерселерди барктайлы. Жөн эле тейтеңдеп элечи, ар нерсени чыгара бербейли, көрдүңүздөр. Аалымдарды угалы, келиңиздер, муфтияттын фатуаларын угалы, өзүнчө чыгарып алып. Бизде ушундай адат пайда болуп кетти. Мен ачык айтайын. Муфтияттын ким болуп калган, андай мындай, муну менен жакшылыкка барбайт адам. Кой, ал дәрежеде да китеп караган адамдар отурат. Чындап болсо акырын барып айтсын. Чыгып алып ар бир фатуага каршы чыккан, бул эл бузар ал. Андайды эл бузар деп билгиле аны. Андайларды ичбегиле айтайын мен. Мына, мен ачык айтайын муну. Силер эле бу жерде 300-400 адам укпайсыңар. Муну жалпы адам уксун деп тети камераны коюп койдук. Заман ушул экен, көрдүңүздөр, урматтуу бир туугандар. Бардыгын ушул нерселерди кылалы. Биринчи мыйзамдуулукка, көрдүңүздөр да. Экинчи нерсе, урматтуу, биздин ата салтыбыз бар. Ата салтыбыздынчы 99% биздин шариятыбызга шайкеш келет. Аны тана албайт. 1% ашыкча кетип калган, туура. Ашыкча нерселерин дагы биз айтып атабыз. Жана ысырапкорчулуктарды айтып атабыз. Кээде тойдо ысырап, өлгөндө ысырап, келип турганан кээде ырым-жырым, тиги бу ширк болуп кете турган нерселерди айтып атабыз. Калгандарын баарын биздин ата-бабыбызда китеп окугандай, эмне деген адамдар өткөн, дүйнөнү дүңгүрөткөн, кече Молда Нияз өткөн, бизде Калыгул Олия өткөн, эмне деген адамдарыбыз өткөн, көрдүңүздөр да. Бизде мына бу жерде Нур Молдо деген өткөн, биздин жеңи жоктор өткөн, бүтүн ошо дастандары менен адамдарды тарбиялагандар өткөн. Бизде да молдолор өткөн да, аларды нөлгө чыгарып элечи. Аларды нөлгө чыгарып эле жок деген жакшы нерсе болбойт, урматтуу бир тууган. Ким атасын сыйласа баласынан сый көрөт. Кээ бирөөлөр чыгып атат ушундай андай мындай деп. Ошон үчүн биздин шариятыбызда ушундай кандай кийиниш керек дегенде, ошо өзүң жашап аткан чөлкөмгө үн учурабаган адамдар ушинтип чочуп кетпеген кийимдерди кийгиле дейт, туура. Авырат эркек кишиники ушул жерден тизени жабыш керек, билесиңерби? Киндиктен тизени жабыш керек да. Эми антип жылаңачтанып ал деген жок. Туура биздин көзүбүз көнүп калган эле кийимдер көтүп алалчан эч эмес жок. Сүннөт десек, туура мына Макбулданыкындай, мына Казекеникиндей кылып, мына эмени кийели, сүннөт кийгибиз келип атат. Эч ким андан тыйган жок. Бир эле иреттеп койгулачы деген эле сураныч болуп атат. Ар жак бир жактарыбызды баскан турганыбызды иреттеп коелу. Кээ бир учурларда кечиресиздер. Мына мен айтайын да, кээ бир учурда ушу ГБТсин пайгамбар көргөндөй болосуң. Жана эле пайгамбар. Келип алып туруп рекетчилик кылып аткандар бар. Канча жолу келди менин кабинетке. Көрдүм да мен бул нерселерди. Канча жерде бир молдону ордуна коюп коеюн десем, телефондо коркуткандар болду. Эртең минтип ийебиз депчи. Канча жерде ажылыкта кылып жүрдүк, бул жерде мына ушу Ошто болгон. Мен айылын айтпай эле коеюн, уюшкан балдар келип алып туруп эшикке чакырып атат деп түнкү 2-дечи. Терезеден карасам 2 машина менен турушат, толо балдарчы. Эмне деген калып болуп калдык. Эмне ошолор эмне ажыны башкарабы? Мечитте эмне ошолордун колуна салып берели ошентип, көчөдөгү жарым тентектерден. Көрдүңүздөр, эмне болуп атат? Карасаң, түсү пайгамбардай кийинип алган. Эмне кылалы? Эми ошенте берелиби, көрдүңүздөр? Кээ бир медресе, мечиттер деп атабыз, таксырлар,
Мечиттерди иреттеп атабыз. Көрдүңүздөр, мына бу мечит, көрдүңүздөр, астында жылуулук, килемдери таптаза, бу жерлери таптаза, даараткана кирсең ысык, мустак, суу, ушинтип өнүгөлү. Ан-назафату минал иман деген сөз бар. Кээ бирөөлөр хадис дейт, кээ бирөөлөр хадис эмес дейт, бирок баркы улуу бир сөз. Бул тазалык, бул имандан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам таза болгон, урматтуу бир тууган. Антип эле далил алып келе бербейли. Туура пайгамбарыбыздын кээ бир учурларда казатта болгон, кээде кирдеп калат, кээде чаң болуп калат. Мындай отуруп туруп эле эмне балит болгон деп ким айта алат, көрдүңүздөр. Бардыгыбыз динибизди туура тутуналы да, көрдүңүздөр. Ошон үчүн урматтуу бир тууган кийимдерибизди оңдойлу, жалпы бир кийимге өтөлүчү. Туура ошо бул кийим деле, жана өн учураган кийим деле 1000 сом турат. Жөн кийим сатып алсаң деле 1000 сом турат. Аны бул апарзан, бул бекер таратылып атат деген нерсе жок. Жөн эле акчам жок болсо эмнени алайын деп, акча азыр Кудайга шүгүр, акча жок деп айтпайлычы, шүгүр дейличи. Адамдардын курсагы тоюп кетти. Азыр келсең, мына ифтарга орозо келатат, мына 2 айдан орозо болот. 15 жыл мурун адамдарга ифтар деген сөздү түшүндүрө албай, байке ушу бир 10 кишиге кичине дастаркан даярдап бир коосуңму десе, ошо кайыр сурап аткандай көрөт эле адамдар, жаман көрөт эле бир аз. Азыр ушу ифтардын көптүгүнөн адам таппай атабыз. Адам кел ифтар кылып койчу деп, мечит ифтар болуп атат. Адамдардын курсагы ток болгон үчүн ушу болуп атабы же жөн эле ушундай болуп атабы? Бир туугандар, бардыгыбыз болуп аткан нерселерге көңүл буралы. Келгиле ошо кийимдерибиздечи келип кеткен башка, биз башкаларга үлгү бололу таксырлар. Бирдей өзүбүздүн улутубузга жараша ошо кийимдерибизди оңдойлу. Үчүнчү нерсе, урматтуу бир тууган, Курандагы эң биринчи аят эмне деп түштү эле? Араларда, мына аалымдар бар араларда. Икра бисми раббикаллази халак, билесиңер, оку деп түшкөн. Оку, билим ал деп түшкөн. Балдарды школдон чыгарып алган окуялар көп болуп атат, көрдүңүздөр. Балдарды школдон чыгарып алып, жарым сабат кылып салып, андан кийин көрдүңүздөр, туура эми Куран окутам, башка окутам, Куранды мына Египетке барып келдик. Египеттечи мына 100 миллион калкы бар, 30 миллиондой кары экен, көрдүңүздөр да, кары. Ошо карылар кандай болот десе, ошо школ менен параллельно эле жаттатып коюп атат балдардычы. Школда окуйт, бер жагында окуйт да, көрдүңүздөр да. Анан школду таштатып коюп сөзсүз Куран жаттат деген нерсе жок, көрдүңүздөр бизде. Ошон үчүн балдарыбызды мектепте окуталычы. Келечекте билимсиз калып кала турган болсок, балдарыбыз кул болуп калат, урматтуу бир тууган. Туура башка жерде, башка илимдерде окуш керек болуп атпайбы? Ушундай нерселер жайылып кетип атат да, көрдүңүздөр. Коомго ушундай нерселерди кылган инсандар жок болуп кетип атат. Көбүнчө статистиканы көрсөттү, көбүнчө мечитке каттаган адамдар, көрдүңүздөр да. Көбүнчө келип туруп мечитке каттаган. Ушу өкүнүчтүү, биз кайра мисал бололучу. Динибиз, намысыбыз, динди мен үлгү менен көрсөтөм дей турган болсок, аалымдар айтат, даават кылыш фарз, туурабы? Бирөөнү чакырыш, жамандыктан кайтарыш, жакшылыкка чакырыш фарз. Фарз айын болот мойнубузга, туурабы? Бирөөнүн жаман нерсесин көрсөсүз, сөзсүз тилибиз менен, колубуз менен, жүрөгүбүз менен эптеп ошону тыйганга аракет кылабыз. Бирок даават кылыштын ар кандай жолу бар. Бирок ошонун 10 эле жол деп ала турган болсом дептир бир аалым. Ошонун 9-о үлгү менен болот, адамдарга мисал менен болот дептир. Анан 10-чусу барып сүйлө деген экен. Өзүң кылбаган нерсени аялыңа сүйлөсөң деле койчу дейт, койчу өзүң баамдатка окуп атып аялыңа айтчы баамдат. 5 күндөн кийин айтат, койчу өзүң сасып уктап атасың беле дейт, туурабы? Балаңа айтчы, койчу өзүң тамеки чегип атып, балам тамеки чекпе деп койчу ата дейсиң. Өзүң сасып жүрөсүң беле дейт, көрдүңүз. Амал кылбаган нерсени, амалы жок сөз адамга таасирсиз болот. Пайгамбарыбыздыкы мына 15-кылым кетип атабы? Пайгамбарыбыз пайгамбарчылык келип дүйнөдөн өтүп кеткенине. Көрдүңүздөр, пайгамбарыбыз ар бир кылган нерсени амалында аткарат эле, көрдүңүздөр. Намазда эле пайгамбарыбызга намаздан эч ким кеткен эмес. Кадамы шишип кеткенче бир жолу окуп көрдүк белек, жөн бут талып калганча окуп көрдүк белек намазы. Кадамы шишип кеткенде боороруп Айша энебиз, "Эй, жаныңды эмне кыйнайсың?" деген учурларында мен шүкүр кылуучу пенде боло албаймбы деген, көрдүңүздөр. Орозо тутканда саумул висал деп бир күндөн экинчи күнгө өтүп кете бергенде сахабалар деметкенде, "Кой, силер ооз ачкыла, жапкыла. Мени Алла Таала өзү азыктандырып алат" деген орозодо астына чыга алган эмессиң. Пайгамбарыбыз ал бай болуп садака берип,
ошентип жоомарт болуп кеткен делинбейт. Пайгамбарыбыз кедей болуп, кембагал болгон. Бирок жоомартчылыгы уруп турган шамалдай эле дейт. Шамал уруганда жансыз нерсеге да тиет, адамыңа да тиет, айбаныңа да тиет. Пайгамбарыбыздын жоомартчылыгы ушу уруп турган шамалдай тиелет эле деген адамга. Кандай жоомартчылык болсун. Пайгамбарды башка үммөттүн адамзатты бир жака коюп туруп пайгамбардын амалын койсоң, пайгамбардыкы басат эле. Ошенткен амал кылган үчүн, урматтуу бир тууган, амал кылып туруп сүйлөгөн үчүн мына пайгамбардын аты келатат, көрдүңүздөр да. Бардыгыбыз пайгамбарыбыздын артынан ээчилик деп атабызбы? Амалыбызды кылалы да, таксырлар. Келиңиздер. Бул нерселерди кичике нерсе. Биздин кылып аткан 99% иштерибизде талаш жок, көрдүңүздөр. Иманыбыз бир, кыблабыз бир, Кураныбыз бир, мечитибиз бир, ниетибиз бир, көрдүңүз, ыйыгыбыз бир, Кудайыбыз, пайгамбар баары бир. Талашканыбыз эле ушу болуп атат да. Сен эмне мындай кийинип алдың? Сен эмне мынтип баспайсың? Сен эмне мечиттен кийин мынтип сабакка отурбайсың? Ушу менен анан бөлүшүп бири-бирин анан жаман көрүшмөйгө. Чындап жаман көрүшкөн жокпуз, ынтымактуубуз деп айтып коюп атышат, бирок болгон нерсени айталы да, жашыра бербей. Көрдүңүзбү? Урматтуу бир туугандар, кээ бир учурларда ушундай бири-бирине сөз айткан, бири-бирин ушактаган, койгага жолобу анын ниети тигинде. Ниетин сен кайдан билип алдың, көрдүңүз да? Адамдарга жайып жөн эле турган деди, карапайым колхоздогу адамдарга барбы, аларга жолобу ал мынтип коет, алар еврейлер деп. Көрдүңүз, ушундайга барбатпайбызбы? Же калп болсо айткыла, көрдүңүздөр. Урматтуу бир туугандар, ушундай нерселер таштайлы. Баш бириктирели, билимге көңүл буралы, бул кийимдерибизди бир түптүү кылып оңдойлу, кебете кешпирлерибизди оңдойлу, тазалыкка көңүл буралы, мечиттерибизди таза кармайлы, келиңиздер. Бир жамааттар бири-бирине сөз ыргытпасын, келиңиздер. Мыйзамдуулукка, негизги нерсе мыйзамдуулукка баш ийели. Ушуну бир азыркы учурларда, урматтуу бир тууган, биздин Кудайга кылган ибадатыбызда ошо болуп атат. Иман Кудайга шүгүр жайылды, урматтуу бир тууган. Бирок ушундай фактылар бар. Бүт кафелер бар. Мен кафелердин ээлеричи менден капа болбосун. Бирок кафенин ээси динди билеби билбейби, кээ бир чында ошого көңүл буруп, ушунча эл менин кафемен келип тамак ичип кетип атат деп бардыгын жан үрөп, ошону адал кылам деп жүргөн бар. Бирок кафенин баары эле халал деп жазылып турат, азыр көрсөңчү. Баягында Нарынга бардым. Нарында Аксай Арпа деген ушундай жайлоо бар. Чеги жок жайлоо. Ошол жерде 500 миңдей кой бакса болот экен, ошол жерге алып барып алыпчы. 500 миллион кой, канча бир уй бага турган чоң жайлоо. Ошол жерде бир жайдын күнү ушундай бир кар жаап үшүк болуп, канча миң деп койлор кырылып калды дейт. Бир чабан айтат, мени өзү намаз окуган ушундай такыбадар адам ыйлап туруп айтып берди. 2 күндө ошолордун өлүгү калган жок дейт. Машиналар алып келип терип кетти дейт. Каяка алып барып атат аны? Каяка алып барып атат, урматтуу бир туугандар? Көрдүңүздөр, көчөгө чыксаң иншалла, машалла, субханалла деп эле ушу бардыгы динден кабардар болуп алды да. Бардыгы динди пайдаланганга өттү. Көчөдө өзү нарушение кылат, гаилерди мен мечиттен чыгып келаттым элем деп алдайт, же калппы, көрдүңүздөр? Болуп атат. Кел бир батамды берип коеюн дейт, түшүрүп туруп. Өзү нарушение. 60 деген жерден 150 менен келатат да, токтой калып бата берип өтчү жербе. Адам сүзүп алсаң эмне болот, көрдүңүзбү? Мен мына гаилерге да ошенткендердин правасын алып коюусун суранам, көрдүңүздөр. Мынтип мечитти антип ортого салбасын. Ыйыкнени, мына мечиттен таравиден чыга калдым элем депчи. Эми байкуштардын дин сыйлаган эмеси бар экен, көрүп, түрүн көрсө, байкуштар биздин эл ушундай экен да, макул, бирок мыйзам иштесин дей. Келтирип эле динди оюнчук кылып бүттүк го көчөлөрдө, көрдүңүздөр. Ар жерге колдондук го, көрдүңүздөр. Келет, мынтип коркуткан каракчысы дагы ошо карап турсаң Абу Ханифадай көрүнөт. Мынтип форманы кийип алып туруп анан рекетчилик кылып, ушуга бардык го, таксырлар. Же калп болсо айткыла, мындай көрүнүш жок дей турган болсок. Бардык жерде ушул болуп атат. Бир жерге аэропорттон кечигип калган, мен мындай болдум, диний иштер менен жүрдүм деп, өзү диний иш эмес, кафеде тамак ичип туруп анан кечигип барган. Көзүбүз менен толтура нерселерди көрүп атпайбызбы? Адам экен могу жерлерге келген, баарыбыз эмес эми, Кудай сактасын. Бирок кирген адамдар пайдаланат экен да, илгери көчөдө жүргөн нерсесин мындай өтүп алат экен да, баягы эмеси бар да, көнүп калган эмеси. Ошону
ушунун халал түрүн издей баштайт экен да биякта адамдын табияты. Таксырларым, ошон үчүн бир тарбиялуу бололу. Келиңиздер. Момун болобузбу, чыныгы момун бололу. Баш бириктирели. Сиздерден суранарыбыз мына Кудайым буйрса кийимдерибизди ушундай биздин ата бабабыз кийлип келаткан кийимге өтөлүчү. Муну кыскартып, анан болжолдоп, минтип намек кылып айтпайбыз. Мына ачык эле айталы. Бардыгыбыз ошо өтөлү. Келдиңиздер, Мындай чоочун биз араб болуп кете албайбыз таксырлар. Туура. Арабтарды сыйлайбыз. Арабстанга барып туруп мындай кийинип жүрсөң, мына арабтар эмне үчүн жоолук салынып алат деп баягы сурандым. Жүдө итко деп өздөрү жүдөп аткандай эле көрүнө берет магачы. Жана аппак жоолуктар салынып периштедей болуп жүр. Десем, алардын адатында, алардыкы ушундай экен. Ошо жоолук салынбай койгон адамдычы мындай экинчи сорт эле адам көрөт экен да, чын. Алардын адатын сыйлайбыз, алар салына берсе. Биз да жоолук салынып алалы эми келип туруп көрдүңүзбү? Ошол эле калды эми жоолук салынып алышыбыз эле. Кээ бирөөбүз жоолук деле салынып баштадык көчөдө. Туурабы? Келип алып арабчачы. Аны арабын көнүп алыптыр, алар жүдөбөйт экен. Мынтип жүдөп элебиз да биз тамак иче албайбыз, көрдүңүз. Ошон үчүн урматтуу бир тууган, өзүбүздүн салтыбыз бар. Мына аталарыбыз кийинип турат, мына татынагай, мына бобо аталарыбыз, мына мондай чапандарыбыз бар. Ушуга өтөлү. Сөз беребизби таксырлар? Келгиле, кимдебиз? Жамааттар аркылуу бири-бирибизди сыйлайбызбы? Бир жамаатка сөз атпайбызбы? Мына бул жерде ким кайсы жамаат билбейм, аралашып отурасыңар. Ар кимдин ар кандайы бар, туура. Бизде чындаса сөзсүз бир жамаатка эмеси бар да, баягы мындай сүйүүсү бар адам болот. Ушу мага жагат деп. Кээ бирөө ушинтип, мынтип ушундай бир көйнөктөрдү кийип, ушинтип таза жүргөндө жагат, ошондой таза кийинип жүргөндөрдү ошону жактырат. Кээ бирөө байкуш чапан кийгенден удовольствие алат экен да, ошондончу. Аны түшүнөлү да. Чапан кийип, ушинтип жүрсө, ошо мынтип жүрөгү мутмайын болуп, жүрөгү рахат алат экен. Сүйө берсин, аны деле кие берсин. А ким тосуп атат? Бирде маселе аны барып асылып калабыз, анын чапанын асылып калабыз байкелер. Бирок бизге өн учурабаган башка элдикин таңуулабаса, болду анда өзүбүздүн кийип келаткан нерселерибизди кийели таксырлар. Буга сүйлөштүкпү таксырлар? Сөз берелиби? Жөн эле курук эмес, макул дебейли да. Биз Кыргызстан боюнча кыдырабыз. Азыр мына түштүктү жолугуп келатабыз, колубуздан келишинче. Эртең мына Ысык көл нарын азыр район өтөбүз. Бүт райондорго барабыз. Кээ бир райондан келе албай калып азыр биз Оштун шаарында эметип атабыз. Бүт райондорду кыдырабыз, кыштактарды кыдырабыз. Биздин ишибиз ушу. Кудайым буйрса иншалла эмгек кылалы да ушугач. Адамдар бөлүнбөсүн. Мечитте адамдар оңго бөлүнүп калып атабыз, таксырлар. Мен ачык айтайын, бири-бирин жактырбай, анан бир бүткөндөн кийин эки-үчөө ти жерде шыбырашып, эки-үчөө бир жерде куча болуп отуруп, китеп окуп, эки-үчөө чыгып туруп тамеки тартып, бул эки-үчөө калгандарын гыйбаттап, дагы эки-үчөө жатып алып барып, вообще бардак болдук да биз, көрдүңүздөр да. Мечитибизди эмне кылып таштадык? Ушул нерселерди токтотобузбу таксырлар? Келгиле токтотолу келиңиздер да. Мечит деген бул мечитке келгендечи ал масжиду байту кулли тaqi. Мечит ар бир такванын үйү деген. Ар бир таква адамдын үйү дейт мечит. Урматтуу бир таган келгенде бир жерде таквалык издейличи. Келип ниет кылып келбейличи ушу жерге барып. Келип алып туруп башкаларды сындайм. Ушу башкаларды минтип туруп ошо разборка кылам деп келбейличи мечитке. Антип келбей эле коелу, Кудай сактасын да. Уурулар келген мечитке. Туфли уурдайм деп келип алып, канчалары кармалды шерменде болуп. Бул ыйык жерлерде бир ыйыктыктай мамиле кылабыз, таксырлар. Анан балдарыбызды билимге көбүрөөк көңүл буралы, таксырлар. Эч ким баласын мектептен чыгарып албасын, таксырлар. Мектепте окусун да. Азыр мектептин илимдерин окусун, келечек болсун. Бизде билесиңер, Кудайга шүгүр, мына кээ бир мамлекеттерге барып атат, мамлекеттин атын айтпай эле коюнчу. Аларда да укса эме болбосун. Кээ бир мамлекеттерде ушундай эле жапжакшынакай эле чоң, бизден калкынын саны бизден 10 эсе көп мамлекеттерде бар да. 40% эли тамга тааныбайт. Тамга тааныбайт. Автобустардын канчанча автобус экенин жанагы мынтип келатканда бир 900 канчанча автобус десе ошонун номерин билбейт. Болгонча эле дейт да, көрдүңүздөр да. Ушундай жашаган адамдар бар, көрдүңүздөр. Биз антип калбашыбыз керек да. Биринчи аят икра оку деп түшкөн, билим ал деп түшкөн, дүйнөңдү тааны деп түшкөн, көрдүңүздөр да. Урматтуу бир туугандар, анан бизде кат тааныбаган киши жок, Кудайга шүгүр. 100% калкыбыз кат тааныйт биздики, туурабы? Бирок эми берки билимдерибизди акыркы кезде ошо чыгарып алмай, койчу мектептин кереги жок деген булар ката түшүнүктөр. Бул нерселерге барбайлы, таксырлар. Иши кылып мыйзамдарыбызга
başı yiyip bir-biribizди sıylap jaşaylы, bir-biribizde jana bolup atkан nerselerdi tыялычы, jamaatты tıyat. Mına oşoga hareket kılalıçı, geliңиздер, oşo nerselerge hareket kılat. Bul gelечегибизге эң чоң nerse. Azır göçödögü adamdı çoğultup gelgençe, çoğultup gelbeyle özü gelip kaldı azır. Kudayga şükür mına, bir-birini süýreýle özü ele gelip kaldı. Başında mına Allah razı olsun, başındagılardın emgegin jok debeybiz. Bir uçurda bizdi atalarыбыз, menin atam moldo kişi, alıp gelip turup oşunda Kur'an jattasın dese, adamlar aytkan oşondo jakınдар ele. Oşo moldonun da okusu ola, moldonun işi ölük juýut degen. Oşo ölük juğan okutup atasın de. Adamdardın tüşünüg oşo. Oşentip aytkan kişinin bardygy azır meçitde jüröt, gördüňüzдөр. Oşonday tüşünükte adamlar alkaş bolup göçölörde kalganda Allah razı olsun, mana bu jerde oturgan adamdardın bardygynın emgegi var. Aralaryňarda bardygıňardın emgegi var. Kuday saktasın, bir danışman aytkan eken, bir askadan bir tamçı tamıp tursa deyt, 1000 yıl tamsa deyt oşo. Tıp tama berse al toğdoy taştı da jarıp ötöt ekende, bir günü taş jarılat deyt, aslında aska zor jarılıp kedet deyt, tamçıga çydabay. Oşonda birinci tamçıda aytbaşı gerek deyt, oşunu men kıldım dep aytbaşı gerek. Eң akırkı tamçıda menin sebebim dep aytbaşı gerek. Barın emgegi var deyt oşo 1000 yıldık. Bol jerdegi Paygambarыбызdan kийин uşu jerge sahabalar jetip gelip dindi kabul kılgandan uşu күнгө чейин kança musulman ötse oşonun bardygynın emgegi var. Oşunça tolgonuna, oşolordun duası vardır. Oşo tegi bir 200 yıl murun urpaklarımdı imansız kaltırбады ыйлаган atalarыбыздын duası vardır taksirlar. Bardygыбызды özübüzgele ençilep albaýly da uşu bolboso men bolboýt dep. Bul adamdарды jindentет bul. Ar bir jamaatga aytayın da uşintip ayta berseçi, ekinci jamaatты oşondan gıjırın kaynatat, gördüňüzдөр. Ana oşondan düşmandyk paýda bolat. Başka adam da bar da jönüne mençikte bolasың memde. Jannatty sen jaratyp koýdуң bular. Bul nerselerde taksirlar. Bardygыбыз mында genel oýlanалы da, gördüňüzдөр. Kudayga şükür, emi sapatga ötölüp geldiňizler. Sapatga ötölüp. Meçit kur degende hazır tizilip atat. Meçit kurgangaç. Geçe adamdardy narınga barıp aýtdy. Meçiti jok, meçit ayıl bolsa sıraz bergileçi dedi. Sıraz bergile emgi ayda başlatabыз meçit. Ankende bizde şıkalıp atat da meçit kuram degen adamçı. Eşikte gelip men kurayın degen akçaсын karmap alganдар. Kudayım uşundaydı berdi da, gördüňüzдөр. Karılarыбыз çykdy, alımдар gördüňüzдөр. Bir uçurda biz toğda jürgön mınday bayağı göçmen kalıktın tukumumuz da toora bir jerge turuktu bolboy. Oşentip ele mına şaharga aralashıp kalganыбызga 50 yıl boldu da toorabı. Munu moýnubuz kalışыбыз керек da. Bir o azır ne degen adamlar aralarыбызda çykdy. Adamlar kem baylıklar siyaktı deydi. Biri brilliant, biri altın, biri gümüş, biri gömür bardığının paydası olur eken. Adam oşonday eken. Urmatlı bir toğandar sözübüzді kızkartalı, uzartıp eygen bolsam, geçirim surayım barыңızдар. Geliңizдар, söz bereli biribizge. Uşu sizlerden başlap atabыз. Mına Batken anna oşko geldik. Azı Jallabatga balap, Şamda Jallabatda el kütüp atat. Alarga da aytalı, rayon Gıdıralı da atabız. Baş biriktireli. Koyçu, sen bu jamaat degen nerseler toktatolu. Birdey tartipke geleli. Meçitleribizde de birdey kılabız. Kudayım buyursa. Meçitlerde de süylögön, jana fatwa bergen jerlerde dagı bir jerge alıp keleli dep atabız. Azırçı. Ar kim çygyp ar jerde süylöbösün dep. Şariattan fatwa bere, bir studiya jazaýly dagı bolgon alımsıňby gel. Egzaminden öt dagı gir dagı uş jerde süylö. Kaysı temada süylöýsüň. Boldu. Ar kim ar jerde eme berbesin dep atabız. Akida ilimlerinde, jana öte oor ilimlerde oşondoy bir tartipke alıp kelebиz taksirlarym. Meçitleribizde birdey tartip bolsun. Munaralarыбызdan beri okşoş bolsun. Gelgen kişileribizden bardyk uşunday tarbiýaly bolsun. Eşitten gelgende meçitten yassiru ve la tuassiru ve başşiru ve la tunaffiru deyip Peygamberimiz. Dindi mınday jеңil kılıp adamlarga jеңil kılıp görsetküle, sүйünçü nersesin köbürök aytkıla. Siler adamlarga uğur kılbagıla deyip. Ve la tuassiru, uğur kılıp görsetpegüle adamlardı jirkentpegile degen, kaçırbagıla degen gör. Biz kaçırbyp atpayбыз keydeç. Anday bolboýt taksirlarym. Andayga inşallah biz memleketimiz var, mıyzamımız var. Prosto biz uşu keyde erkelep aldık da. Sen 8 milyard adamga jagıp, Kudayga jakpay kalsaň paydası jok, urmatly bir toğan. Biro Kudayga jagıp turup 8 milyard adam saga düşman bolup tursa, anın da zıyanı tiýbeyt. Esibizden çykarbayly. Uşu imanımız beken bolsun. Taksirlarym inşallah söz bergen nerseleribizdi jaşooga atkaraly. Kudayım buyursa, siler biz bardygybız bir birimdikte bolaly, bir nerseni garmayly, uşu oňolo
болуп бир тууган болуп кетели, бири-бирибиздин артыбыздан сөз сүйлөбөйлү, балдарыбыз билимдүү болсун, мыйзамга баш ийели деп жашасак, жарандыгыбызды аткаралы деп жашасакчы, иншалла тез эле Кудай берекелерди берет. Ойлобогон жактан берет, урматтуу бир туугандар. Биздин жүрөгүбүздө ошондо Кудайдан коркуу, биз мамлекетке баш ийүү, бул ынтымакты колдоо деген нерселер жүрөгүбүзгө кирсе, Алла Таала биздин түшүбүзгө көрө албай турган нерсени өңдө көрсөтөт. Алла Тааланы билесиздерби? Алла Таала эгер берсе, аны терип жетише албайсың, урматтуу бир тууган. Тере албай каласың Алла Таала берген нерсеничи. Кудайым иншалла ошондо ачкычтарын ачсын. Алла Таалам бардыгыбызга такыбалык берсин, өмүрүңөргө береке берсин, ортолорубузга ынтымак берсин. Hazreti Muftibizdin ömrüne bereke versin. Bu жерде айтылган сөздөрүнө бизге амал кылып, шуну башкаларга жеткиргенге Алла мүмкүнчүлүк берген болсун. Буйурса Куранда Аллах Таалам айткан, эстетүү сөз момундарга пайда берет деген. Мына ушул жерде айтылган сөздөр баарыбызга буйурса пайда болду деп ойлойбуз буйурса. Hazretimiz бул эми биздин мусулмандардын башчысы экен да. Ушул учурда өтө керектүү, өтө зарыл, ушул учурда керек болгон маселени көтөрүп атат да. Түшүнгөн адамгачы. Биздин Ибрахим алейхиссалам Каабатулланы курганда дуа кылган экен. Аллахумма жа'ал хаза баладан амина. О Аллахым, мына ушул өзүңдүн үйүңө тынчтык бергин, аманчылык бергин деп. Алымдар ушул дуадан маселе чыгарат. Ар бир мамлекеттин, ар бир коомдун, ар бир элдин, ар бир үй бүлөнүн керек болсо ар бир адамдын өсүп өнүгүүсүнүн биринчи шарты бул тынчтык, бул аманчылык. Тынчтык болбосо, аманчылык болбосо эч нерсе болушу мүмкүн эмес. Дуа кылышыбыз керек дайыма, ушундай бизге шарт түзүп берип жатканына, дайыма Hazretibizге биз дуа кылып турушубуз керек, ушундай бизге келип жол көрсөтүп турганына. Анан дагы бир нерсени айтып коелу, урматтуу бир туугандар, биздин мамлекет өзүңүздөр билесиздер, кичинекей мамлекетпиз. Биз ааламга дин менен таанылып жатабыз. Башка тааныла турган эчтекебиз жок азырынча. Дин менен таанылып атабыз. Бир жерде бир үй болсо, анын төрт эшиги ачык, терезелери ачык, ичинде эчтеке жок болсо, ал жака уру кирбейт экен да. Эчтеке жок, ал жака киргендин пайдасы жок. А эгерде бир үй болсо, ичинде кымбат баалуу, алтын, күмүштөр болгон болсо, ошол жерге уру сөз кирет экен. Биздин мына ынтымагыбызды шайтан көрө албай атат. Ошон үчүн өз ара кирип алып, мына айтып атпадыбы Hazretibиз? Жамааттардын ортосунда ар кандай сөздөр, бири-биринин кемчилигин айтып, биринин сөзүнөн бир нерсени алып, бирибизди кайчылаштырып, бул жакшылыкты көргүбүз келбей атат. İmam Gazali rahmetullah aytқан. Bir адамдын кемчилигин бирөөсүң айтып келсе, ал тууралуу чечим чыгарганга шашылба дейт. Ошол адамдын өзүнөн тактап сурамайынча дейт. İmam Şafi rahmetullah aytқан. Bir адамдын сөзүндө 99% куфурго далалат кылган сөз бар дейт. 1% туура сөз экендигине ыктымал бар дейт. Ошол 1%га ыктап ошол сөздү түшүнүү зарыл деген, түшүнгүлө деген. Демек урматтуулар, ошон үчүн ортодогу келишпестичилик, дайыма ортобузда башты бириктире турган, жүрөктү бириктире турган сөздөрдү сүйлөйлү. Устазыбыз айтат эле, бир адамдын тозокко барышына ушундай бир сөз сүйлөп коюп жетиштүү болот. Ошол сөздөн эки мусулмандын башы ажырап кеткен болсо. Мусулманды бөлө турган, имандуулар бөлө турган сөз сүйлөгөн тозокко башына жетиштүү болот. Бир адамдын бейишке барышына бардыгын башын бириктире турган бир сөз сүйлөп коюп бул жетиштүү болот деген. Ошон үчүн келиңиздер, ынтымакты бекемдейли, бөлүнбөйлү, жарылбайлы, бир дасторкондо чай ичели, азыр Hazretibиз айткан бардык сөздөрдү сактап, башкаларга жеткирип, мына ушуну биз амал кылып башкаларга жеткиргенге баары ушул жерден бекем бир чечим чыгарып кетсек, Аллах Таала баарыңыздардан разы болсун. Баарыбызга ушул жерде айтылган жакшы насааттарга амал кылып башкаларга жеткирүүнү насип кылган болсун. Amin. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Жараткан Аллахым өзүң ыйык мечитиңде отурабыз. Кудайым жалынып жалбарган дуаларыбызды кабыл кыл. Алла Таалам мекенибизге тынччылык, мекен башчыларына кайрат, күч, кубат, адилеттүүлүк бер. Элибизге токчулук, макчулук, канияттүүлүк бер, бекем иман бер, ихлас бер, ак жолуңан адаштырба. Аллахым күнөөлөрүбүздү кечир, айыптарыбызды жашыр. Мындан кийинки жашоолорубузда Кудайым күнөөдөн узак болгонго Кудайым өзүң жардам бер, я Раббал аламин. Ортолорубузга ынтымак бер, мечиттерибизди Кудайым
uşu ihlaslılarga toltur ya Rabbal alamin. Allah'ım uşu din nimetin verdin, yüreğimizge iman verdin, imanга hizmetçigin kılıp koldan ya Rabbal alamin. Allah Ta'ala bizde jaman sınavlar menen biz götür albagan sınavlar menen Kudayım sınabagın ya Rabbal alamin. Kılgan dualarımızda kabul kıl, yüreğimizge takvalık sal. Allah Ta'ala özünden çınığı korku turgan mominlarinden katarında kıl. Allah Ta'ala bardık jakşı niyetler bizde kabul kılıp Peygamberimiz ne nerseni sorangan bolsa oşonun bardığın soranabız Kudayım bardığına jetkir. Peygamberimiz ne nerselerden saktaşыңды suragan bolsa oşon nersenin bardığından alыс kılışыңды surayбыз. Allah Ta'ala alыс kılgın ya Rabbal alamin. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasanatan ve qina azaban nar bi rahmetika ya. Assalamu aleykum.